நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சம்பவம் குழு தொகுதி, திரு போல்தான் மேலாளர், தேசிய கலைமன்றம், ஆசிரியர் பெருமக்களும் சான்றோர்களும், இவ்வெளியீட்டு விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் மனமாற வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இலக்கிய சாரல் எனும் இத்தமிழ் இலக்கிய தொகுப்பு சிங்கப்பூர் மற்றும் சர்வதேச எழுத்தாளர்களின் சமகால படைப்புகளையும் சங்க காலம் தழுவிய பண்டைய எழுத்துக்களையும் அடக்கியுள்ளது. தேசிய கலைமன்றமும் மார்ஷல் கவெண்டிஷ் எஜுகேஷன் எனும் நிறுவனமும் இணைந்து வெளியிடும் இத்தொகுப்பு கல்வி அமைச்சு வழிகாட்டுதலோடு வெளியிடப்படுகிறது. என் பெயர் சுப்பிரமணியம். இன்று நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்காக தொகுத்து வழங்க உள்ளேன். முதலில் இந்நிகழ்ச்சியை ஒரு இசை விருதுடன் தொடங்கி வைக்க திரு ஆனந்த்யா பாத்நகரை இந்நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம். To start this afternoon's performance, please welcome Anandya Bhatnagar.
Anantya. அடுத்து தேசிய கலைமன்றத்தின் திரு பால் தான் அவர்களை உரையாற்ற அன்புடன் வரவேற்கிறோம். We would now like to invite Mr. Paul Tan, National Arts Council, Director, National Arts Council, to give the opening remarks. Mr. Tan, please. Okay, a very good afternoon, ladies and gentlemen. Vanakkam. Okay. Working, huh? It's alright. It's a very short address. My name is Paul. I'm very happy to see everyone here today. And of course, a very warm welcome to our guest of honor, MP for Sembawang GRC, Mr. Vikram Nair. We're here today to launch a very special book, Ilakkiya Charal. I hope I got the title correct. It's a very important book to us because it's the 7th in a series of books the National Arts Council has launched, working very closely with our colleagues from the Ministry of Education. It is special to us because we believe that it is important for students of literature in Singapore to read works from their own writers. So we've been working on English language, Chinese language, Malay language, and today's launch marks the first Tamil work the Tamil book that we are launching together with the ministry. And we're delighted to see that students in the next 5 years at A levels will be studying these texts of Singapore authors. Of course, the cohort of Tamil A level students are quite small, but we feel that this is important nonetheless. And also equally important is that the works are available in the bookstores. So it's not just for students, but for other readers of Tamil literature, including people who visit from Tamil Nadu, that they can actually get their hands on this work and see what Singapore writers are writing and talking about. We at the National Arts Council don't just work with MOE, of course we work with many other partners. And our job is to make sure that Singapore writers in our 4 official languages get the opportunities, whether it's to develop their own skills, and also that they are showcased nationally as well as internationally. My team actually just came back from the Chennai Book Fair earlier this year, so we've been in talks with some of the publishers there as well as the organizers of the Chennai Book Fair. So hopefully in the coming year we will have some meaningful projects to share with you, initiatives that hopefully will build the capability of our Tamil writers as well as opportunities to showcase the rich works that we have, not only in the Tamil language in Singapore, but also in the other languages. Hopefully it will reach to a broader audience, even in Tamil Nadu. We're looking at projects which potentially could translate Singapore writings in English, Chinese and Malay as well into Tamil. So hopefully with all your support, this can take place in the next 12 months. Certainly a big thank you to our partners from the Ministry of Education. Without their collaborative spirit, this book would not have been possible. On that note, I wish you a very good afternoon and to thank all the writers here for their participation in this project. And we look forward to more collaborations with all the writers here. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Tan. அடுத்து நம் சிறப்பு விருந்தினர் திரு விக்ரம் நாயக் அவர்களை சில வார்த்தைகள் கூற மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திரு விக்ரம் நாயக். Okay. I know the difficulties the singers have. Okay. இலக்கிய சாதன நூலில் பதிப்பாசிரியர் பாலமணிமாறன் அவர்களை, தேசிய கலைமன்றத்திலிருந்து வந்திருக்கும் பேராளர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, சான்றோர்களே, உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன். இந்த மாலை பொழுதில் உங்களோடு கலந்து கொண்டு இலக்கிய சாரல் என்னும் தொகுப்பு நூலை வெளியிடுவதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறேன். இலக்கிய சாரல் என்னும் இந்த தமிழ் தொகுப்பு நூலை தேசிய கலைமன்றத்தின் ஆதரவுடன் கல்வி அமைச்சின்
வழிகாட்டுதலோடு மார்ஷல் கேவெண்டிஷ் நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படுகிறது. சென்ற ஆண்டு தமிழர் பேரவை ஏற்பாடு செய்த கருத்தரங்கில் நான் பங்கெடுத்தேன். நானும் தமிழறிஞர்கள் பலரும் சேர்ந்து இளைஞர்களிடையே தமிழ் மொழி புழக்கத்தை மேம்படுத்த புதுமையான வழிமுறைகள் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தோம். இளைஞர்கள் விரும்பும்படி பண்பாட்டு கூறுகளை கொண்ட கவிதை, கதை, நாடகங்கள் அடங்கிய தொகுப்பாக இந்நூல் விளங்குகிறது. தமிழ் இலக்கியத்தை அறிந்து கொள்ள ஒரு கருவியாக இந்நூல் தமிழும் என உறுதியாக நம்பலாம். நம் மொழியையும் பண்பாட்டையும் காக்க வேண்டியது நமது முக்கிய கடமையாகும். நான் தமிழ் மொழி ஆர்வலராக பணியாற்றுகிறதால் இந்நூலில் மாணவர்களுடைய ஆர்வத்தை தூண்டி அவர்களை மேலும் படிக்கவும் எழுதவும் ஊக்குவிக்கும் என்று நான் திண்ணமாக நம்புகிறேன். இத்தொகுப்பு நூல் தமிழ் இலக்கியத்தில் உள்ள சிறந்த படைப்புகளை வெளிப்படுத்தி நிற்கிறது. மொழி வளமும் பாரம்பரியமும் மிக்க தமிழ் மொழியின் சிறப்பை படம்பிடித்து காட்டுகிறது. இலக்கிய சார நூல் இந்நூலில் சிங்கப்பூர் எழுத்தாளர்களின் சிறந்த படைப்புகளோடு மலேசியா, தமிழ்நாடு ஆகியவற்றை சேர்ந்த சிறந்த படைப்பாளர்களுடைய கவிதைகளும் கதைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிட்டிருக்கிறது. பெரும்பாலான கதைகள் சிங்கப்பூரை மையமாக கொண்டு சிங்கப்பூரின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் எழுதப்படுவை. அக்கதைகளின் மையக்கருவி சிங்கப்பூரர்களின் வாழ்க்கையையும் சூழல்களையும் பிரதிபலிப்பதாக இருப்பது கண்கூடு. இக்கதைகளில் இடம்பெறும் கூறுகள் வளர்ந்து வரும் தீவிர வாசகர்களையும் எழுத்தாளர்களையும் ஈர்க்கும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் தாய்மொழியில் நம் முன்னோர்கள் எழுதி சாதனை படைத்ததை போன்று அவர்களும் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு அரும்பெரும் படைப்புகளையும் தந்த சாதனைகள் படைப்பாளர்கள் என்பது திட்டம். இறுதியாக இந்நூலில் இடம்பெறும் கவிதை, கதை, நாடகம் ஆகியவற்றை எழுதி எழுத்தாளர்களுக்கும் இந்நூலின் பதிப்பாசிரியர் பாலமணிமாறன் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கல்வி அமைச்சு அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பும் உயர் ஆலோசனைகளும் இந்நூலகத்திற்கு பெரிதும் பக்கமாகவும் துக்க துணையாகவும் இருந்தன. இந்நூலை மாணவர்களின் கைகளில் தவழ்வதற்கும் அதனை படித்து பயன்படுத்திக் கொள்ள செய்வதற்கும் உறுதுணையாக இருப்பவர்கள் அவர்களே. அத்தகைய கல்வி அமைச்சின் அதிகாரிகளுக்கு என மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்நூலின் ஆதத்திற்கும் உதவிய அனைவருக்கும் உளமாக நன்றியை குறித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் மாலை பொழுது இனிமையாக அமைய என வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. நன்றி திரு நாயர். இப்பொழுது இலக்கிய சாரலின் பதிப்பாசிரியர் திரு பாலு மணிமாறன் அவர்களை இத்தொகுப்பை பற்றி பேச மேடைக்கு அழைக்கிறோம். திரு பாலு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் சம்பவங்குடு தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு விக்ரம் நாயர் அவர்களே, தேசிய கலைமன்ற இயக்குனர் திரு பாப்தான் அவர்களே, இங்கு வந்திருக்கின்ற மற்ற நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். தேசிய கலைமன்றமும் கல்வி அமைச்சும் இணைந்து வெளியிடும் இலக்கிய சாரல் என்ற இந்த தொகுப்பை பற்றி சில வார்த்தைகள் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன். இந்த இலக்கிய சாரல் என்ற இந்த தொகுப்பு தமிழ் பயிலும் மாணவர்களை இலக்காக கொண்டது. சிறுகதை, கவிதை, நாடகம் உள்ளிட்ட தமிழ் இலக்கியத்தின் முக்கிய அங்கங்களை பற்றிய அறிமுகத்தை வழங்குகின்ற வகையில் இந்த நூல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று பலராலும் விரும்பி வாசிக்கப்படுகின்ற ஒரு சிறப்பு வடிவம் என்னவென்றால், இலக்கிய வடிவம் என்னவென்றால் சிறுகதை. அவை தமிழில் பாரதியார், பார்வை சுவையர் போன்றவர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டன.
அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த புதுமை பித்தன், கூப்பாரா, ஜெயகாந்தன், சுஜாதா உள்ளிட்ட பலரும் தமிழுக்கு வளம் சேர்க்கின்ற பல நூறு சிறுகதைகளை படைத்திருக்கிறார்கள். சிங்கப்பூர் தமிழ் சிறுகதைகள் நாம் கடந்து வந்திருக்கின்ற வரலாற்று சூழலை, வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகளாக இருக்கின்றன. மா இளங்கண்ணன் இங்கு வந்திருக்கிறார், ராமகண்ணபுரான், நா கோவிந்தசாமி அவருடைய துணைவியார் இங்கு வந்திருக்கிறார், உள்ளிட்ட பலரும் அமைத்த சிறுகதை பாதையில் பயணிக்கின்ற கனகலதா போன்ற இளைய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் நமது சிங்கப்பூர் சிறுகதை சூழல் மீது நம்பிக்கை அளிக்கிறார்கள், அதை பற்றிய நம்பிக்கையை தருகிறார்கள். இந்த நூலில் தமிழகத்தின் முக்கியமான எழுத்தாளர்களின் படைப்புகளுக்கு சமமான அளவில் எண்ணிக்கையில் நமது சிங்கப்பூர் படைப்புகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதன் வழியாக மாணவர்கள் இரு வெவ்வேறு விதமான அனுபவங்களை பெற முடியும் என்பதுதான் இந்த நூலில் இருக்கின்ற முக்கியமான சிறப்பு என்று நான் சொல்கிறேன். அடுத்ததாக கவிதைகள். இந்த நூலில் பல கவிதைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்று, தமிழகத்தின் கவிதை சூழல் அதை நாம் அறிந்து ஒன்றுதான். அதாவது சுப்பிரமணிய பாரதியார் உட்பட பாரதிதாசன், காமராசன், அப்துல் ரஹ்மான், இன்றைய காலகட்டத்தில் திரைப்படங்களில் எழுதி கொண்டிருக்க வைரமுத்து உட்பட பலரும் கவிதைகளை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பல்வேறு வகைகள். ஆனால் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு. சிங்கப்பூரின் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் மரபு கவிதைகளுக்கு மிக முக்கியமான இடம் உண்டு, பெருமையான இடம் உண்டு. அதை பலரும் வளர்த்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அதை நாம் யாரும் மறுக்க முடியாது. சிங்கை முகிலன், பழனியாண்டி, இங்கு வந்திருக்கின்ற கவிஞர் அமலதாசன் உட்பட பலரும் மரபு கவிதைகளுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை தந்திருக்கிறார்கள். அத்தகைய பாரம்பரியம் கொண்ட தமிழ் மரபு கவிதைகள், சிங்கப்பூர் கவிதைகள் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அது தவிர நவீன கவிதைகள் எடுத்துக்கொண்டால், புது கவிதைகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், திரு காத்தூர் இக்பால் அவர் நவீனத்திலேயும் மரபு கவிதைகளும் எழுதுவார், புது கவிதைகளும் எழுதுவார். இன்றும் இளமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கவிஞர். அவருடைய கவிதைகள் மாணவர்களுக்கு எது எளிதாக புரியும், அவ்வளவு எளிமையாக எழுதக்கூடியவர். அவரை போன்றவர்களும், மாதங்கி, ஷாவுலம் இது தமிழாசிரியர் அவர் போன்றவர்களும் பல தார்மீக புதுக்கவிதைகளை இந்த நூலில் தந்திருக்கிறார்கள். அவர் தந்ததுதான் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு. மாதங்கி வந்திருக்காங்க. பெருங்கடலில் ஒரு துளி போல் கவிதைகளின் வெவ்வேறு வடிவங்களை, ஹைக்கூ வகைகள் கூட இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. வெவ்வேறு வழியில் மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படும் விதமாக கவிதைகள் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அடுத்ததாக நாடகங்கள். சிங்கப்பூர் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியில் மேடை மற்றும் மாணவி நாடகங்களுக்கு மிக முக்கிய பங்கு இருக்கிறது, இன்னும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. பழைய தலைமுறையைச் சேர்ந்த சேவி சண்முகம் எழுதிய சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ளை, அவருடைய மகள் மீனாட்சி சபாபதி அவர்கள் வந்திருக்கிறார். அவர் எழுதிய சிங்கப்பூர் மாப்பிள்ளை என்ற ஒரு நாடகம், நகைச்சுவை நிரம்பிய ஒரு அற்புதமான நாடகம் இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இந்த தலைமுறையைச் சேர்ந்த, இப்பொழுது வசந்தம் தொலைக்காட்சியில் பல நாடகங்களை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற டி டவுமணி எழுதிய காதல் என்னவில்லை என்ற நாடகம் இதில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. ஆக இரு வெவ்வேறு காலகட்டங்களை, வாழ்க்கை முறையை, சிந்தனை மாற்றங்களை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற வகையில் இந்த தொகுப்பில் நாடகங்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. சிறுகதை, கவிதை, நாடகம் உள்ளிட்ட தமிழ் இலக்கிய வகைகளை மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதும் அதன் சுவையை உணர வைப்பதும் தான் இந்த தொகுப்பின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது. மாணவர்கள் இன்று இலக்கியம் என்றாலே பயப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பயப்படக்கூடாது, இதை நெருங்கி வர வேண்டும். ஆக இது எளிமைப்படுத்தப்பட்டதாக, ஆனால் தரம் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இதில் இருக்கின்ற படைப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அந்த நோக்கம் சரியாக நிறைவேறி இருக்கிறதா இல்லையா என்பது நீங்கள் படித்து விட்டு சொல்லலாம். ஒரு சாரல் தங்களை நனைத்தது போல் இந்த தொகுப்பை வாசிப்பவர்கள் உணர முடியும். ஆகவேதான் இந்த தொகுப்பிற்கு இலக்கிய சாரல் என்று பெயர் வைத்து இலக்கிய மழை வைக்கிறார். ஏனென்றால் ஒரு சாரல் நினைத்தது போன்ற உணர்வுதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றிருக்கும் சிறுகதைகள், கவிதைகள், நாடகங்களை மிகுந்த ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு பல்வேறு கல்வி தேவைகளையும் மனதில் கொண்டு திரு வேணுகோபால் அவர்கள் வந்திருக்கிறார், சுப்பிரமணியம் வந்திருக்கிறார், ராமச்சந்திரன் வரலைன்னு நினைக்கிறேன். அவரை தவிர முக்கியமாக வந்திருக்கிறார் திரு டாக்டர் சசிகுமார் அவர்கள். இவர்களெல்லாம் பல்வேறு வகையான தேவைகளையும் மனதில் கொண்டு, ஆசிரியர்களை கலந்து கொண்டு, மாணவர்களோடு பேசிவிட்டு, எல்லா வகையான தேவைகளையும் கருத்தில் கொண்டு இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற எல்லா படைப்புகளையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள். அதை ஒருங்கிணைத்து எல்லாரிடமும் தேடி பிடித்து, தமிழகம், மலேசியா போன்ற நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் ஆட்களை தேடி பிடித்து, எழுத்தாளர்களை பிடித்து உரிமை வாங்கி தருகின்ற ஒரு முக்கியமான பணி எனக்கு கிடைத்தது.
அந்த வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக தேசிய கலைமன்றத்தின் கிருத்தியா மகேந்திரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுக்கும் கல்வி அமைச்சர் ராமச்சந்திரன், டாக்டர் சசிகுமார் போன்றவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவருடைய ஒத்துழைப்பு தான் இதை உருவாக்க பெரும் உதவி செய்தது. குறிப்பாக பதிப்பாளர்கள் சார்பில் வந்திருக்கின்ற நண்பர் திருமாறன் அவர்களும் இதில் முக்கிய ஒரு பங்கை வைத்திருக்கிறார். அவருக்கும் நன்றி. இதில் எல்லா வகையான இந்த சிங்கப்பூரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க, எண்ணற்ற எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் நம்மளால் வாய்ப்பை கொடுக்க முடியுமான்னா முடியல. எல்லாம் சிறந்த எழுத்தாளர்கள் தான். சிறந்த எழுத்தாளர்கள் எல்லாரையும் நம்ம போட்டோம்னா அது வந்து 10 புத்தகம் போடலாம், அவ்வளோ இருக்கு படைப்புகள். ஆக இது சிலருக்கு மட்டும்தான் இடம் கிடைத்திருக்கிறது. இது ஒரு புதிய தொடக்கம். மேலும் பல படைப்பாளிகளுக்கு இனி வருகின்ற தொகுப்புகளில் இனி வருகின்ற காலத்தில் இடம் கிடைக்கும் என்ற உறுதியை சொல்லிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திருபாலு. இந்நிகழ்ச்சியில் அடுத்த பகுதியில் இத்தொகுப்பில் தோன்றும் சிறுகதைகள் மற்றும் கவிதைகளை படைத்த எழுத்தாளர்கள் சிலரை தம் படைப்புகளை வாசிக்கவும் நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ளவும் அழைக்கிறோம். முதலில் திரு ராம கண்ணபிரான் நாடோடிகள் எனும் சிறுகதையில் ஒரு பகுதியை படித்து பகிர்வார். திரு ராம கண்ணபிரான். உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் எழுதிய நாடோடிகள் சிறுகதையில் இடம்பெறும் பாத்திரங்களுள் பார்த்திபன், தனபால் ஆகிய இருவரும் முக்கிய கதை மாந்தர்கள். பார்த்திபன் சிங்கப்பூர் தமிழர்களை நேசிப்பவர். தனபாலோ தன் இளமை வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட சில சம்பவங்களால் தமிழர்களிடமிருந்து ஒதுங்கி வாழ்பவர். தனபால் ஒரு காலகட்டத்தில் தன் சிங்கப்பூர் குடியுரிமையை தொடர்ந்து ஆஸ்திரேலியாவில் குடியேறியது. அங்கும் அவனுக்கு சில கசப்பான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன. அவன் மனம் திருந்தி சிங்கப்பூரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் தன் பாலிய நண்பன் பார்த்திபனுக்கு ஒரு நீண்ட கடிதம் எழுதுகிறான். தனபால் எழுதியிருக்கும் கடிதத்தின் சில பகுதிகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வேன். மை டியர் ஃப்ரெண்ட் பார்த்திபன் என்று தனபால் தன் கடிதத்தை தொடங்கியிருந்தார். உன்னிடம் நான் 1000 மன்னிப்பு கேட்டாலும் தரும். 5 வருடம் தாமதித்து உனக்கு நான் கடிதம் எழுதுவதற்கும் சிங்கையில் வாழ்ந்த காலத்தில் உன்னை நான் பலவாறு உதாசீனம் செய்ததற்கும் இப்போது நான் உன்னிடம் 1000 மன்னிப்பு கேட்கத்தான் வேண்டும். சிங்கை ஹெண்டர்சன் பகுதியில் தொடங்கிய என் இளமை பருவம் அங்கு வசித்த தொழிலாளர் தமிழர்களால் மிகவும் துன்புற்றது. என் தந்தையின் தாழ்ந்த வேலையை முன்னிட்டு அங்கிருந்த குடியிருப்பு தொழிலாளிகள் எங்களை தாழ்வாக கருதி என் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு சதா இடையூறுகள் செய்தனர். அவர்களை நான் வெறுத்தேன். முன்னேறி காட்ட வேண்டும் என்ற வெறியில் படித்தேன், பட்டம் பெற்றேன், பணக்கார பெண்ணை கைப்பிடித்தேன். வேலை, பணம், அந்தஸ்தில் நான் உயர்ந்த போது மேலே நாகரிகம் படைத்த மேல்மட்ட தமிழர்களோடு நான் பழகினேன். நீ பிரதிநிதித்த தமிழர்களிடமிருந்தும் உன்னிடம் இருந்தும் நான் சமதியாக பழகாமல் ஒதுங்கி போனேன். என் மகள் ரூபாவை சர்வ சுதந்திரத்துடன் வளர்த்தேன். அதனால் என்ன விளைந்தது தெரியுமா? பெற்றோராகிய எங்களிடம் கூட சொல்லிக் கொள்ளாமல் யாரோ ஒருவனுடன் அவள் அமெரிக்காவிற்கு ஓடிவிட்டாள். மகள் பிரிவில் என் மனைவி பத்மினி உள்ளம் உடைந்து போய் படுத்த படுக்கையில் கிடந்து இறந்தும் போனாள். நான் தனியனானேன். அந்த ஏகாந்தத்தில் தான் பல உண்மைகளை என் நெஞ்சம் உணர்ந்து தெளிந்தது. என் போன்ற தமிழர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன செய்திருக்க வேண்டும்? பின்தங்கிய நம் இனத்தாரை மேலே உயர்த்த கல்வி, தொழில் துறைகளில் அவர்களுக்கு வழிகாட்டி பொருளுதவி அளித்திருக்க வேண்டும். பிழை செய்தோம். இனப்பற்று, மொழிப்பற்று முதலியவற்றை நான் மறந்ததற்கு பிராயச்சித்தமாக இதோ உனக்கு 30,000 வெள்ளிக்கு காசோலை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளேன். வசதி குன்றிய தமிழ் மாணவர்கள் மேற்கல்வி தொடர உன் தமிழர் முன்னேற்ற மன்றத்தின் கல்வி நிதியிலே இப்பணத்தை சேர்த்துவிடு.
இந்த பகுதியிலிருந்து ஆங்கில மொழியை விட்டு தனபால் தமிழிடம் கடிதம் எழுதியிருந்தார். இளமையில் அவன் கற்ற தமிழ் பலகாலம் பழக்கம் இல்லாமல் லகர குழப்பத்துடன் குறில் நெடில் பிழைகளுடன் மறு உருவெடுத்திருந்தது என்றாலும் பொருள் விளங்கக்கூடியதாய் அமைந்திருந்தது. என் தந்தை தமிழ்நாட்டிலிருந்து மோரிஷ் தீவுக்கு சென்று அங்கு கொஞ்ச காலம் பிழைப்பு நடத்திவிட்டு சிங்கப்பூர் வந்தார். சிங்கையில் பிறந்த நானும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து தங்கிவிட்டேன். என் மகள் ரூபா தன் வாழ்வை தொடங்க அமெரிக்கா போய்விட்டாள். ஆக எங்கள் குடும்பமே நாடோடிகளை தாங்கிய குடும்பமாய் ஆகிவிட்டது. நல்லதோ கெட்டதோ குடியேறிய முதல் நாட்டிலேயே நிறையாக தங்கி வாழ்க்கையின் உண்மை மதிப்புகளை மதித்து பேணி உறுதியுடன் வாழ்ந்து பிற இனத்தாரோடும் ஒன்றித்து பழகி தேச நிர்மாணத்திற்கு தொண்டூழியம் புரிவதே ஒவ்வொரு தமிழரின் தலையாய கடமையாய் இருக்க வேண்டும். மேல் வசதிக்கும் இன்ன பிற காரணங்களுக்கும் புது புது இடங்களை நோக்கி ஓடும் என் போன்ற நாடோடி தமிழர்களால் நிரந்தர பயன் ஏதுமில்லை என்று முடித்திருந்தார். கடித இறுதியில் தனபாலி எழுதியிருந்த தமிழ் வரிகள் பார்த்திபன் நெஞ்சில் திரும்ப திரும்ப ஓங்கார நாதத்துடன் சுழன்று வந்தன. வணக்கம். நன்றி திரு கணபிரான். அடுத்து திருமதி மாதங்கி முகவரிகள் தொலைவதில்லை எனும் கவிதையை படித்து பகிர்வார். திருமதி மாதங்கி. அனைவருக்கும் வணக்கம். முகவரிகள். பெருவிரைவு ரயிலில் அரை மணி நேர பயணம். பரிச்சயம் செய்து கொண்ட பக்கத்து இருக்கை பெண்மணி வங்கி அலுவலராம். குழந்தைகள், புத்தகம், பேச்சு நீண்டது. ஷெல்டன்வே பக்கம் வந்தால் வங்கிக்கு வர வேண்டும். விடை பெற்றார். 6 மாதம் கழித்து வேறு வேலையாக அந்த பக்கம் சென்றபோது வங்கியில் நுழைந்தேன். உணவு இடைவேளை. அந்நியமான பார்வை கண்டு வழித்துணையாய் வந்ததை நினைவுபடுத்திய போதும் என்னை தெரியாமல் போனது அவருக்கு. இங்க வேலை எதுவும் காலி இல்லை, மெல்லிய குரலில் சொன்னார். அதன் பின் எத்தனையோ பயணங்கள் என்றாலும் வழித்துணையாய் வருபவர் முகவரி கொடுத்தால் வாங்கிக் கொள்ளத்தான் செய்கிறேன். நன்றி. நன்றி திருமதி மாதங்கி. அடுத்த படைப்பை கேட்கும் முன் ஆனந்தியா பாத் நகரை மீண்டும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Ladies and gentlemen, before our next reading, please invite back on stage Anandya Bhatnagar.